ہیں سرکار غریب نواز صاحب نہ ہو وہ غریب نواز وہ سرکار خواجہ غریب نواز جن کے دل میں صرف ہندوستان کا عام انسان نہیں بلکہ ہندوستان کی حکومت بھی جا کر اپنے سر کو ٹیکتی ہے اور غریب نواز سرکار کی بارگاہ سے بھیک لے کر کے دنیا میں حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم اس غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذکر جمیل سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اس وقت 812 سالوں سے کتنے 812 سالہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے مبارک ہو رہا ہے۔ آپ نے کرامات سنے ہوں گے مگر میں کرامات کے طرف نہ جا کر اشارے میں بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جس پر پورے بھارت کو ناز ہے اور غریب نواز کی وہ ذات ہے جس کا احسان پورے بھارت کے مسلمانوں پر ہے۔ آج سے 850 سال پہلے کا زمانہ نہ جانے کیسا زمانہ رہا ہوگا۔ آج سے 850 سال پہلے کا زمانہ ہمارے آبا و اجداد کا زمانہ ہمارے دادا پردادا سے اور آگے کا زمانہ نہ جانے کیسا زمانہ رہا ہوگا۔ آج تو الحمدللہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آج الحمدللہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آپ مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے، ماں ایمان والی ہے تو بیٹا بھی ایمان والا ہوتا ہے۔ مگر آج سے 850 سال پہلے کے زمانے کا اندازہ لگائیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے روزے کے قریب ہے اور جب نبی کریم کے روزے کے قریب ہے آنکھیں نہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں معین الدین تم میرے دین کی مددگار ہو، تم میرے دین کے معین ہو۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت غریب نواز کے نانا جان فرماتے ہیں معین الدین تم میرے دین کے معین ہو، جاؤ تم ملک ہندوستان پہنچ جاؤ، وہاں جا کر کے میرے دین کا پرچار کرو، وہاں جا کر کے میرے دین کی تبلیغ کرو، وہاں جا کر کے دین اسلام کا پرچار پرسار کرو، وہاں جا کر کے دین اسلام کو پھیلاؤ۔ مگر غریب نواز سوچ رہے ہیں اے اللہ ہندوستان کہاں ہے، اے اللہ ہندوستان میں کہاں جاؤں گا، راستہ کیا ہے۔ آج انسان کے پاس میپ ہے، اوکے کیا میپ سے سارے دنیا کے نقشے کو معلوم کر لیتا ہے، کہیں بھی جانا ہو میپ دیکھ کر کے پہنچ جاتا ہے۔ مگر آئیے 850 سال پہلے کے زمانے کو دیکھیے، نہ میپ ہے، نہ کمپاس ہے، نہ موبائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ اور کیا ہے۔ مگر سرکار غریب نواز سوچ رہے ہندوستان کیسے جاؤں گا، راستہ کیا ہوگا۔ اسی سوچ میں سرکار غریب نواز کی آنکھیں لگی، نیند کا غلبہ ہوا۔ پھر دوسری رات نبی خواب میں تشریف لائے اور غریب نواز سرکار سے فرمایا معین الدین کیوں گھبراتے ہو، ہندوستان کا یہ راستہ ہے، ہندوستان کا یہ راستہ ہے، ہندوستان کا یہ نقشہ ہے۔ اور سنو ہندوستان کی سرزمین میں تمہیں راجستھان کی سرزمین میں جا کر کے بسنا ہوگا، وہاں اسلام کی تبلیغ کرنا ہوگا، وہاں اسلام کا پرچار کرنا ہوگا، وہیں سے لوگوں کو خدا کی عبادت کا اعلان کرنا ہوگا، وہیں سے لوگوں کو مصطفیٰ کے بارے میں بتانا ہوگا۔ مگر آج یہ سرکار غریب نواز ملک ہندوستان کے راجستھان میں آئے اس دور میں جب کہ جادوگروں کا دور تھا، پنڈتوں کا دور تھا، جادوگروں کا پاور تھا۔ جے پال جوگی کا آپ نے سنا ہوگا نام، جے پال جوگی کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ کیا کیجیے گا اور ایک بار کہہ دیں غریب نواز کے نام پر یا غریب نواز، سارے لوگ یہاں غریب نواز توجہ ہے سب کی، جو لوگ باہر ہیں ان سے کہہ دیجیے اندر آ جائیں۔ بہت مختصر وقت میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ٹھنڈی میں آپ غریب نواز کی محبت میں بیٹھے ہیں، غریب نواز کی نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے اور غریب نواز کی نگاہ کی بات آئی تو بتا دوں غریب نواز ہمیشہ نگاہ کو جھکائے رکھتے، نگاہ کو جھکائے رکھتے تھے۔ صوفیہ نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز کی نظر جس پہ پڑ جاتی تھی وہ ولی بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ، ولی بن جاتا تھا وہ غریب نواز ملک ہندوستان کے بھارت کے سارستان کی سرزمین میں آئے۔ جادوگروں کا دور دورہ تھا، جے پال جوگی بہت بڑا جادوگر، اس کے جادو کا پرچار پورے بھارت ہی میں نہیں بلکہ ملک کے ہر کونے کونے میں
मगर गरीब नवाज आए। जब गरीब नवाज आए तो वहाँ के हुकूमत ने जयपाल जोगी को तैयार किया और कहा देखो ना, यहाँ एक फकीर आया है, यहाँ कोई एक अल्लाह का बंदा आया है, कोई आकर के इस्लाम का प्रचार करता है, कोई यहाँ फकीर आया है जो आकर के मुस्तफा के दीन को फैला रहा है, एक अल्लाह की दावत देता है। हम तो गैरों की इबादत करते थे, हम तो पत्थर को खुदा मानते थे, हम तो सूरज को खुदा मानते थे, हम तो चांद सूरज को खुदा मानकर अपना जिंदगी गुजार दिए। मगर कोई फकीर आया है, वो कहता है ये खुदा नहीं है, एक अल्लाह ही खुदा है, जो जिलाता भी है, जो मौत भी देता है, जो रोजी भी देता है, जो जिंदगी भी देता है, जो मौत भी अता करता है, जो पूरे कायनात को चलाता है। इस तरह के पैगाम आम करता है। जयपाल जोगी को तैयार किया गया। जयपाल जोगी ने जादू से मुकाबला करना शुरू किया। इससे सरकार गरीब नवाज से आपने सुना होगा, बात आगे करते हुए नुक्ते की जो बात है वो बता दूं, गरीब नवाज से मुकाबला किनका हो रहा है? जयपाल जोगी का। जयपाल जोगी ने सांप फेंके, मगर गरीब नवाज ने दायरा खींचा और कहा है मेरे मुरीदों घबराओ नहीं, उनके सांप का तुम्हारे ऊपर कुछ भी गलत असर नहीं हो सकता है। सांप फेंका, गरीब नवाज ने उठाया, आपके मुरीदीन ने उठाया, फेंका, फेंकना था एक दरख्त बन गया, फिर आग फेंका, आग भी खत्म। मगर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मुकाबला करते करते जमीनी एतबार से आजिज आ गया, तो जयपाल जोगी शेर की खाल पे बैठ करके आसमान में उड़ने लगा। सुना है ना? जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनिएगा, मुझे बात लंबी करना मकसद नहीं है। शेर की खाल में जयपाल जोगी बैठा और आसमान में उड़ने लगा। मगर गरीब नवाज की क्या करामत है, वाह कहते सुभान अल्लाह। जयपाल जोगी उड़ रहा है आसमान में, हवा में ऊपर। अगर गरीब नवाज चाहते तो ऊपर चले जाते, लोग कहते दोनों बराबर हैं, लोग कहते दोनों बराबर हैं। मगर गरीब नवाज ने इशारा किया, अपनी जूती से फरमाया, जिसे खरावन कहते हैं, लकड़ी के खरावन। गरीब नवाज ने जूती से कहा है, जूती क्या देखते हो, अल्लाह के दुश्मन को मार कर नीचे लेकर के आओ। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, गरीब नवाज का हुक्म जूती को मिला। अब जूती हवा में उड़ने लगी, हवा में उड़ते उड़ते। और आगे एक बात बताओ, हवा में उड़ते उड़ते अगर जूती जयपाल जोगी के पांव पे मारती तो भी जयपाल जोगी नीचे आ जाता। अगर जूती जयपाल जोगी के घुटने पे मारती तो भी जयपाल जोगी नीचे आ जाता। अगर जूती जयपाल जोगी के सीने पे मारती तो भी जयपाल जोगी नीचे आ जाता। मगर ऐसा नहीं, जयपाल जोगी के सर पे मारना शुरू किया। गरीब नवाज की जूती दुनिया वाले को पता चल जाए कि जयपाल जोगी कितना उड़ सकता है, गरीब नवाज की जूती उससे ज्यादा उड़ सकती है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब मिस्बाही। एक आदमी उठ रहा है, वो जूती जाए पाँव पे मारे, नीचे लाए, जा सकता है। मगर गरीब नवाज की जूती जयपाल जोगी के सर पर, ताकि दुनिया वाले को पता चल जाए कि मुझे जाने की जरूरत है, मेरी जूती काफी। और सुनो, जयपाल जितना उड़ सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा गरीब नवाज मोइनुद्दीन की जूती के अंदर उड़ने की ताकत है। वो गरीब नवाज जिसके नाम पर, जिसकी मोहब्बत में आप जमा हुए हैं, और उस गरीब नवाज की मोहब्बत पर इंसान सारी चीजें कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान में आए, मुकाबला बेशुमार हुआ, कुफारों से, जादूगरों से। कहीं पे बैठने की इजाजत नहीं, पानी पे पहरा, पानी बंद। अल्लाहु अकबर। मगर गरीब नवाज ने सब्र किया और इस्लाम का दामन थामा ही नहीं, बल्कि इस्लाम में कायम रह करके लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल करवा दिया। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज सब्र का दामन थाम कर हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम फैला रहे हैं। और जब गरीब
नवाज के किरदार को कोई देखता है तो इस्लाम कबूल कर लेता है। गरीब नवाज की सूरत को देखता है तो मुसलमान बन जाता है। गरीब नवाज के अखलाक को देखता है तो ईमान लेकर आ जाता है। गरीब नवाज के चलने को देखता है तो मुसलमान बन जाता है। गरीब नवाज की बोली को सुनता है तो दीवाना बनकर मुसलमान बन जाता है। अब ये सिलसिला ऐसा चला, गरीब नवाज की तबलीग का ये असर हुआ, 1-2 आदमी नहीं, 1-200 नहीं, 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 10-20 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 8 लाख नहीं, गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाना शुरू किया। हिंदुस्तान में आकर इस्लाम फैलाना शुरू किया तो 1-2 नहीं, 90 लाख गैरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। 90 लाख गैरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया है। मगर गरीब नवाज क्या बंदूक लेकर के कलमा पढ़ा रहे थे? गरीब नवाज क्या तलवार लेकर के कलमा पढ़ा रहे थे? गरीब नवाज क्या तीर और भाला लेकर के कलमा पढ़ा? नहीं दोस्तों, गरीब नवाज ने मुस्तफा की शरीयत को लोगों को बताया था, मुस्तफा की शरीयत का अमल किया था। लोग देख करके खुद ब खुद ईमान की दौलत से बाला हमें गरीब नवाज की सीरत पे अमल करने की, गरीब नवाज के तरीके पे अमल करने की। हम गरीब नवाज के पक्के सच्चे दीवाने हैं और होना भी चाहिए। और ये खुश नसीबी किसी और की नहीं, सुन्नी जन्नती मुसलमानों की है। खुश नसीबी हमारी है, मगर गरीब नवाज के तरीके पर अमल करेंगे तो हकीकत में कामयाबी मिल जाएगी। मेरा गरीब नवाज भी राजी हो जाएगा, मेरा मुस्तफा भी राजी हो जाएगा और हमारा रब भी राजी हो जाएगा। और जिससे रब राजी हो गया, अल्लाह उसकी दुनिया को भी बेहतर करता है, उसके आखिरत को भी बेहतर कर देता है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बातें लंबी करूं, मगर एक बात बताऊंगा आखिर में। मकसद की तरफ आता हूँ, बुझा भाई नहीं पाए, नहीं समझ पाए आप लोग? समझ लिए होंगे। बहुत अकलमंद हैं आप, अकलमंद। इशारा काफी, फांसी में कहते हैं अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। जुमा के दिन आपकी बारगाह मोहब्बत में गरीब नवाज के नाम पर ऐलान पेश किया गया था। बहुत सारे लोगों ने नकद पेश कर दिया था, बहुत सारे लोगों के ड्यू थे, बहुत सारे लोगों के बाकी रह गए थे। आज मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जिनके बाकी रह गए हैं, वो बाकी पैसे फौरन से पेश कर दें। और जो लोग उस वक्त नहीं लिखाए थे, ऐलान नहीं कराए थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो ज्यादा से ज्यादा दें। कोई ऐसा गरीब नवाज का दीवाना हो इतने लोगों में, कोई ऐसा दीवाना हो गरीब नवाज का, गरीब नवाज का चाहने वाला, गरीब नवाज का शैला, कोई ऐसा है जो गरीब नवाज सरकार